کہ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل والنہار رات و دن کو سرن و علانیتن چھپ کر یا علانیہ. اب دیکھیں یہاں پہ باللیل والنہار جیسے آیا نا کہ جیسے آپ نے وہ سینٹنس سنا ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کو تو اور کوئی کام نہیں، یہ دن رات یہی کام کرتی رہتی ہے. یہ بالکل وہی سینٹنس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رات اور دن چھپ کر یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ تو ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. دیکھیں اتنی بڑی شیورٹی ہے کہ ولا خوف ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اس سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمیں کیا شیورٹی دیں گے؟ جب ہمیں کبھی خوف ہوتا ہے، جب ہمارا کبھی دل گھبراتا ہے تو یہ آیت دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیورٹی دی ہے کہ وہ بندہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے چھپ کر اعلانیہ یا پھر دن رات میں خرچ کرتا ہے کبھی بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. اب دیکھیے خوف کیا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر عورت کو آپ دیکھیے ایک ماں ہے، ماں کے تو خوف ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب کا خوف سٹارٹ ہو جاتا ہے، اب اس کی صحت ٹھیک رہے، یہ سو جائے، یہ اٹھ جائے، یہ کھا لے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسکول جاتا ہے تو پھر آپ کو فکر لگ جاتی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس نے کام پہ اگر جانا ہے تو وہاں کا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو اب اللہ خیر سے سارا وقت لے کے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کے خوف سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹھیک رکھنا، کہیں وہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ہر وقت ایک نہ ایک خوف کے اندر انسان رہتا ہے. اور پھر یہ یحزنون جو ہے نا، یہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کئی کاروبار میں یہ نہ ہو کہ پیسہ ختم ہو جائے، یہاں لگایا تو ڈوب نہ جائے، اب بڑھاپا آ رہا ہے تو یہ کیا کریں گے. شیطان جو ہوتا ہے نا وہ خام خواہ ہم کو غموں میں ڈالتا رہتا ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا انسان کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب یہاں پہ میں ایک آپ کو روایت سناتی ہوں کہ ایک شخص اس کو یہ پتہ چلا جب وہ کہ اللہ کے راستے میں رات اور دن کو چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو اس نے سوچا، بڑا پیسے والا بندہ تھا، اس نے سوچا کہ آج میں نے جو صدقہ کرنا ہے نا، میں نے کسی کو نہیں بتانا، میں نے چھپ کے کرنا ہے. وہ نکلتا ہے راستے میں، اس کو جو ایک عورت ملتی ہے اس کو جا کے پیسے چپ کے ایسے رات کے اندھیرے میں اس کے پاس وہ اس کو دے آتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے تو ٹاؤن ہوتے تھے. تو صبح کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں میں بڑا چرچا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا، کسی نے، ایک زانی عورت تھی وہ غلط کام کرنے والی، اس کو اتنا مال دے گیا. تو اب ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے صدقہ جو دیا تھا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے کیا تو صدقہ، لیکن پھر وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں پھر نکلوں گا صدقہ دینے اور آج میں اپنا بیسٹ کوشش سے میں اچھی جگہ دے کے آؤں گا، لیکن میں نے چھپا کے دینا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا. پھر جاتا ہے، پھر جا کے کسی ایک آدمی اس کو نظر آتا ہے جو بھی اس کو جا کے وہ صدقہ دے کے آ جاتا ہے. اب جب وہ آتا ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھر وہی پورے ٹاؤن میں ایک چرچا سا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی آیا تھا رات کو، تو ایک شرابی تھا، اس کو وہ اتنے پیسے دے گیا، صدقات دے گیا. پھر ان کو یہ جب پتہ چلتا ہے پھر وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اب مجھے دوبارہ موقع دے، میں دوبارہ سے نکلوں تیرے راہ میں خرچ کروں. تیسرے دن وہ پھر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن جاتا ہے تو پھر ایک آدمی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو چپکے سے رات کے اندھیرے میں اس کو پکڑاتے ہیں پیسے. صبح کے ٹائم پہ پھر دیکھتا ہے کہ چرچا کیا ہو رہا ہوتا ہے پورے شہر میں، پورے گاؤں میں ان کے، کہ ایک آدمی آیا تھا تو وہ اتنا ایک امیر آدمی، دیکھو اس کو پیسے اتنے زیادہ دے گیا. اب ان کو یہ فکر ہوتا ہے کہ میں نے اتنا جو صدقہ دیا پتہ نہیں میرا قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. تو رات کو خواب میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ تمہارے سارے صدقے قبول ہو گئے، کیونکہ جو تم نے زانیہ کو صدقہ دیا تھا وہ اپنا جسم جو بیچ رہی تھی وہ اس اپنی بھوک کی وجہ سے، تو اس پیسے کے ملنے سے شاید وہ اپنی اس کام سے باز آ جائے. اور جو شرابی تھا وہ اپنی مستی، اپنی دھن میں جو شراب پینے نکلا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی قرض تھا یا جو اس کے حالات تھے، اس سے بچنے کے لیے بھاگا اور شراب پینا شروع ہو گیا کہ وہ چیزیں اپنے بھلانا چاہتا تھا. تو اب وہ ان پیسوں کی وجہ سے اس کے حالات بہتر ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ شراب پینا چھوڑ دے. اور وہ جو امیر آدمی تھا وہ اتنا لالچی تھا اور اتنا وہ صدقات نہیں کرنے والا تھا. تو جب اس کو یہ لگے گا کہ دیکھو ایک آدمی اتنا صدقہ مجھے دے گیا تو میں جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا میں نے صدقہ کیوں نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے تینوں کو ایک سیدھی راہ مل جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے سارے صدقے قبول کر لیے. الحمدللہ. دیکھیں نیت ہونی چاہیے، نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اجر نہیں دیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کبھی آپ کو اپنے
ارد गिर्द दोस्तों में, फैमिली में, बच्चों में कोई आपको गमगीन बैठा मिले ना, उसको ये आयत तोहफे में दे आया करना। उसको कहना देखो अल्लाह सुब्हानह ताला की श्योरिटी है, अल्लाह सुब्हानह ताला की तो कोई बात ऐसी नहीं है जो हक नहीं है, वो सच्ची बात है। जब अल्लाह ने कह दिया खौफ नहीं होगा और हुज़न नहीं होगा, तो ऐसे कैसे कि तुम्हें हुज़न हो। इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह सुब्हानह ताला तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। अब आगे देखिए जो आयत आ रही है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि आयत नंबर 275 कि अल्लज़ीना वो लोग जो यअकुलूना खाते हैं अर्रिबा सूद को। अब सूद के देखिए यहाँ पे इतने सदकात की बात हो रही थी कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानह ताला ये देंगे। अल्लाह सुब्हानह ताला कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में एक बंदे पे खर्च करता है और उसको जो वो मोहलत देता है, जब वो खर्च करता है, अगर किसी को उधार देता है, किसी को उधार देता है और फिर वो जब वापस नहीं दे पाता, उसको वो मोहलत देता है, तो वो जो मोहलत का टाइम है, आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि उस मोहलत के टाइम में जितना उसने उसको पैसे दिए, उधार दिए ना, वो सारे के सारे एवरीडे उसके सदके में लिखे जाएंगे। और एक रवायत में आता है कि दुगने लिखे जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब वो मोहलत का वक्त ख़त्म हो जाता है और उसको एक और मोहलत का टाइम देता है, तो अब उसको दुगना सवाब होगा। तो ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद, ऐसी हदीस पढ़ने के बाद तो दिल चाहता है कि काश कोई मुझसे उधार मांगे और मैं उसको दूं, और अल्लाह करे कि वो मुझे ना देने के काबिल हो ताकि मैं उसको मोहलत दे सकूं। ऐसी ऐसी हदीस पढ़ के फिर इंसान में इतनी हिम्मत आती है कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। पहले कभी इस तरह से सोचा नहीं होता। अब यहाँ पे जो इतनी सदकात की बात करके रिबा की बात आ रही है, और वो भी इतनी सख्त आयात हैं कि पढ़ के खौफ आता है कि अल्लाह सुब्हानह ताला इनमें हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। कि देखिए सदकात में क्या था कि साहबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा था कि माज़ा युनफिकून, कि हम कहाँ पे खर्च करें। कुलिल्लाह, उन्होंने कहा, अल्लाह सुब्हानह ताला ने कहा कि उनको कह दो जो ज़्यादा वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अब ज़्यादा जो होगा वही खर्च करेंगे ना। अब बंदा एक कमाता है, अपने ऊपर खर्च करता है, घर है, फैमिली है, जो भी अपने खर्चा किया, अब जो ज़्यादा अल्लाह की राह में दे दो तुम्हें, फिर अल्लाह सुब्हानह ताला कहते हैं कि अदआफन कसीरा, 700 गुना से भी ज़्यादा कर दूंगा। अब सूद का मामला क्या होता है कि जिस इंसान के पास जो पैसे हैं, अगर किसी ने उससे मांगे कि मुझे ज़रूरत है, मेरी हेल्प कर दो, मुझे उधार दे दो, अब वो पैसे जो उसको वो सदकात में दे सकता था, किसी की मदद कर सकता था, अब वो उसको लालच ही होगी कि ठीक है मैं तुम्हें ये, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें $100 देता हूँ, जब तुम मुझे वापस करोगे तो तुमने 110 मुझे वापस करने हैं। लेकिन अगर वो उस डेट को नहीं देता वापस, तो अच्छा अब मैं तुम्हें और अगर मोहलत दूंगा तो अब तुमने 5 और उसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से वो जो रकम जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी थी, जो मुआशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो उसको बंदे को, जिसको ये लालच पड़ जाती है, सूद की लालच आ जाती है, पैसा बनाने की लालच आ जाती है, वो तो फिर ये पैसे डेफिनेटली उसको ये होगा कि खर्चो ना और इसको जमा करो और फिर मैं किसी को दूं, उस पर मैं सूद कमाऊं। तो सारी पैसा जो है वो रुक जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो क्या है, बैंकिंग में बार बार सेविंग अकाउंट, उस पर इतने पैसे मिलेंगे, उस पर इतने पैसे मिलेंगे। अब हमारे जो अल्लाह सुब्हानह ताला हमें क्या कह रहा है कि सेविंग जो है उसमें से लोगों को दो, लोगों की मदद करो, देखो मैं तुम्हें इतना अजर दूंगा, मैं बसीर हूँ, मैं समी हूँ। तुमने किसको दिखाना है, किसको इज्जत है, किससे लेनी है, मैं देख रहा हूँ ना तुम्हें। अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं क़यामत के दिन मैं तुम्हें वो इज्जतें नवाजूंगा कि इज्जत वाले भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिबा की अब जो बात आ रही है, इसको गौर करने की ये बात है। और पूरी की पूरी आयत वो है कि जो रिबा लेते हैं, जैसे अगर किसी को पैसे दे के उस पे जो सूद लेते हैं, ये वो सारी आयत आ रही है कि अल्लज़ीना वो लोग जो याकुलूना खाते हैं अरिबा सूद, ला यकूमुना वो नहीं खड़े होंगे, नहीं उठेंगे, इल्ला मगर कमा जैसा कि यकूमु उठता है या खड़ा होता है, अल्लज़ी वो जो यतखब्बतहु जिसको दीवाना कर दिया, अशैतान शैतान ने। देखिए यहाँ पे इस एक जुमले से ये पता चलता है कि शैतान जो है वो इंसान को दीवाना कर सकता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानह ताला ने जो सुबह शाम की दुआएं दी है ना, तो वो पढ़ने के इसीलिए हुक्म है। जो कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक है, वो इसीलिए है कि ये देखिए ये हमारा ओपन बुक है। अल्लाह सुब्हानह ताला ने हर चीज़, अगर शैतान आया इस दुनिया में, अक्सर हमारे दिमाग में आता है ना कि अगर शैतान ही ना आता तो हमारी ज़िंदगियाँ कितनी आसान हो जाती। अब अगर एक दुश्मन आया है तो अल्लाह सुब्हानह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि एक एक उसकी खसलत बयान कर दी कि देखो शैतान इस तरह से आएगा,
शैतान इस रास्ते से आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही से हमारी इतनी हमें रहनुमाई कर दी है कि उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। अब हम बंद करेंगे, हाथ अपनों से बंद करेंगे, अपनी ज़ुबानों से बंद करेंगे तो बंद होंगे ना। तो यहाँ पे यही बात है कि वो दीवाना कर दिया शैतान ने मिनल मस छू कर। ज़ालिका, ये भी अन्नहुम, इस वजह से। अब क्यों ये है कि वो लोग जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन अपनी कब्रों से जब निकलेंगे तो वो खड़े नहीं हो सकेंगे। वो ऐसे होंगे, वो ऐसे दीवानों की तरह चल रहे होंगे जैसे शैतान ने छू कर उसको दीवाना कर दिया है। देखिए ये लफ्ज़ किसके हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला के हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि सूद खाने वाले का यही अंजाम होगा। और इसकी सज़ा क्या है? ज़ालिका, ये इस वजह से है, बि अन्नहुम, इस वजह से कि क़ालू, वो सब कहते थे, इन्नमा, बेशक, अलबयु, तजारत, मिस्लु, मानिंद रिबा, रिबा के। कि वो लोग क्या कहते थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत आई थी, जब उन्होंने बताया लोगों को, तो उनमें से वो लोग जो इस्लाम पे ईमान नहीं, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते थे, वो ये कहते थे कि लो, ये क्या बात है, तजारत भी तो बै की तरह, सॉरी, तजारत भी तो रिबा है, सूद की तरह है, उसमें भी तो हम चीज़ लेते हैं और बेचते हैं और उस पर मुनाफा करते हैं। देखिए इसमें अगर ये लफ्ज़ पे आप देखें ना कि तिजारत भी सूद की तरह है, तो बेसिकली ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ को हलाल किया, लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग कि जो अल्लाह ने हलाल किया वो भी तो हराम है, वो भी तो सूद की तरह है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे क्यों मना कर रहे हैं? वअहल्लु, अब इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे नहीं कहा कि अच्छा क्योंकि ये वजह है कि इतना प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात करके नफ़ी कर दी सारी। और ये वही आयत है कि जिस पे आप हमारे दिल से हमें ये कहना चाहिए कि समेना व अताना। देखिए हम पे सूअर हराम है ना, हम में से कोई मुसलमान, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मुसलमान सूअर का गोश्त खा सकते हैं। हम कभी शराब की बात होती है या किसी हुर्मत की चीज़ की बात होती है तो लोग आमतौर पे क्या कहते हैं कि कुरान में किधर लिखा है हलाल, हराम लिखा हुआ है, दिखाओ हमें हराम का लफ्ज़ किधर है। अब ये देख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, व हल्ला, और हला के हराम करार दिया, हलाल करार दिया, अल्लाह ने, अलबय्यु, तजारत को। हालांकि अल्लाह ने हलाल किया, हल्ला, हलाल किया तिजारत को, व हर्रमा, और हराम किया रिबा, रिबा को। आ गया ना हराम का लफ्ज़। तो फिर कैसे कोई मुसलमान जो है वो सूद ले सकता है? आप देखिए क्रेडिट कार्ड से लेके एक चीज़ को आप ज़रा गौर कीजिए कि बात हम कहाँ पे लेके जाते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, फमन, पस जो जाहू, आ गई उसके पास, मौइज़तन, नसीहत, मिन रब्बी, उसके रब की तरफ से, फनतहा, तो वो बाज आ गया, फालहू, तो उसी के लिए है मा सलफ, जो गुजर गया। कि जिसके पास ये नसीहत आ गई, उसको ये समझ आ गया, उसने समेना व अताना कर दिया, तो जो पहले गुजर चुका था वो, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो बाज आ गया, जो पहले गुजर चुका था वो ख़त्म हो गया। मीन्स कि वो वापस, ऐसा नहीं कि उसको अब ये डर हो कि अच्छा जो मैंने पहले सूद लिया था, क्योंकि सूद की आयत जो है ये बिल्कुल इस्लाम के आखिर में आई थी। हज्जतुल अलविदा के मौका पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद माफ़ करता हूँ। तो उस वक़्त ये आयतें उतर रही थी और इसके अहकामात आ रहे थे। तो अब ये सहाबा के दिमाग में ये चीज़ आ सकती थी कि अच्छा जो पहले, क्योंकि सूदी कारोबार तो हो रहा था उधर, वो मना नहीं था क्योंकि, तो अब वो कह रहे थे जो पहले हमने सूद लिया उसका। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें मग़फ़रत का लफ्ज़ नहीं किया कि अगर तुम सूद लेते थे अब नहीं लेते हो तो चलो मैंने माफ़ किया। अल्लाह ने कहा कि फ़लहु मा सलफ़, के जो पहले हो चुका वो तो उसी के लिए, व अम्रुहु, और उसका मामला इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ है। अब अल्लाह ही चाहे तो वो माफ़ करे, अल्लाह चाहे तो उसका भी जवाब ले। यहाँ पे देखिए कहीं मग़फ़रत का लफ्ज़ नहीं है, ये बड़ी सख्त आयत है। व मन, और जो आदा दोबारा करे, ये आयत पढ़ने के बाद, जानने के बाद दोबारा से सूद ले, फ़उलाए का, पस वही लोग हैं, अस्हाब नार, दोज़ख वाले हैं, हम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। ये इतनी सख्त आयत है कि ये जो है ना अस्हाब नार हम फीहा खालिदून, पूरे कुरान में जहाँ पे ये लफ्ज़ आए हैं वो कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए आए हैं।
یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کو یا ایھا الذین آمنو کی پکار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب النار ہیں اور ہم فیہا خالدون، کیونکہ ہمیں ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، کہ الحمدللہ انسان جو بھی غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بغیر حساب کے ہی لے جائے، ہم اس قابل کہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن آخر میں انسان اپنی سزا بھگتے گا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آخر میں جو کلمہ گو ہیں ان کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود والا ہے وہ کبھی اس سے نہیں نکلیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ یا رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود لیں گے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سبھی لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو نہیں لیں گے اس پہ غبار تو پہنچے گا ہی۔ تو اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں کیسے اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے بچیں کیسے، ہر چیز بینکنگ کا کاروبار اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ کوئی چیز کرتے ہوئے کروڑ دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یا رب العالمین اب کیا کریں، لیکن جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر لگتا نہیں ہے کہ جان نکل گئی ہے کہ کس طرح سے کرے، کیونکہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو حرام کا مال ہے نہ دعا پوری، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، نہ اس کا جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ میں پھینک دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کے لیے فتنہ بنا دے گا، اس دنیا کو فتنہ بنا دے گا، آخرت کو فتنہ بنا دے گا۔ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرے گا وہ بندہ آ کے۔ تو دیکھیں کہ اتنی بڑی سزا کے بعد پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، لیتے حق اللہ مٹاتا ہے الربا سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے پالتا ہے الصدقات صدقات کو۔ دیکھیے یہاں پہ پالتا ہے کیا مطلب، یوربی بڑھاتا ہے، کیا ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے۔ اور قیامت کے دن جب تم اس ایک ٹکڑے کو دیکھو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے احد کے پہاڑ جتنا اجر تمہیں وہاں پہ ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھائے گا تمہارے لیے۔ اور پھر دوسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ تم ایک بیج بوگے تو میں 700 گنا اس کو زیادہ کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وضعافاً اضعافاً کثیرہ کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ سود کو مٹاتا ہے، وہ یوربی اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار اسیم ہر سخت نہ شکرے اور گناہ گار کو۔ دیکھیں یہاں پہ کفار کا جو لفظ آیا نا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے کافر ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سود خور جو ہے وہ سخت گناہ گار اور سخت نہ شکرہ ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، دیکھیے پھر وہی پکار ہے، سورۃ بقرہ میں آپ کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی پکار ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا۔ انشاءاللہ جو اگلی سورت ہم کر رہے ہیں جس میں سورۃ آل عمران میں آپ کو یہ اتنی پکار نہیں ملے گی۔ اب یہاں پہ جہاں پہ آتا ہے دیکھیے فوراً بغیر یہ دیکھے کہ آگے حکم کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آگے کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، تو آپ پہلے سے کہہ دیا کیجئے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے اطاعت کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وعاملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نمازیں قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، وہی دو چیزیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے کہ نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا۔ اور پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ وہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو چھپ کے خرچ کرتے ہیں،
कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़न नहीं होगा। यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को श्योरिटी दे रहे हैं। अब देखिए, कभी आप कभी ऐसे, कभी रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, कभी बच्चे हैं, कभी किसी बड़ों को देखते हैं, अगर आप किसी को गमगीन देखें ना, तो ये आयत फिर वही बात है कि उनको सुना दें कि देखें अल्लाह की श्योरिटी है, अल्लाह कभी वो खौफ नहीं देगा और कभी वो हुज़न नहीं देगा, क्योंकि उसका वादा है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो अब हम करें क्या कि जब अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले सदका निकालें, किसी को सदका दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम्हारी कभी कोई दुआ पूरी नहीं होती तो अल्लाह की राह में सदका दो और वापस आके बैठ के दुआ मांगनी शुरू करो। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे दुआ अर्श तक चली जाती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए फिर वही पुकार है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। देखिए हज़रत उमर से एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि तकवा ये है कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी राहदारी में जा रहे हो और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हैं और आप अपने आप को, अपने जो कपड़े पहने, आप देखिए कांटेदार झाड़ियाँ, तो आप कैसे जाओगे? सिमट के अपने आप को बचा के, यहाँ से कुछ नहीं हो जाए, यहाँ से कुछ नहीं हो जाए। आप दुनिया में बिल्कुल ऐसे चलते हो कि इधर से भी शैतान, इधर से भी ऐसी चीज़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी तरह से ऐसी हम चीज़ ना कर दें कि अल्लाह के तकवे में कोई कमी आ जाए। तो कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। तो जिसके अंदर अल्लाह का तकवा आ गया ना, उसको हिकमत भी अता हो जाती है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सारा कुछ अता कर देते हैं जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह ताला दिल का चैन दे देते हैं, अंदर से खौफ उठा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्तकबिल की जो फ़िक्रें होती हैं ना, वो भी इंसान की ख़त्म कर देते हैं। और आगे कह रहे हैं, वज़रू, और छोड़ दो माँ बाकिया, जो बाकी रह गया, मिना रिबा, रिबा में से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को नहीं पता होता या उन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो उनको जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अब तो तुम्हें पता चल गया कि सूद हराम है, इसके बाद भी अगर तुम लोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सज़ा भी बता रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जो अब बाकी रह गया, पहले जो ले चुके हो वो ठीक है, अब जो बाकी रह गया है तुम्हारा, उसको तुम अब छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़लू, और अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़ज़नु, तो ख़बरदार हो जो, बिहर्बिम मिनल्लाह, अल्लाह के साथ जंग से। अब देखिए हम में से कौन इस काबिल है कि अल्लाह के साथ जंग करेगा, व रसूल ही, और उसके रसूल के साथ। ये इतनी ख़तरनाक, इतनी खौफज़दा करने वाली आयत है कि देखिए इस ज़माने में रहते हुए हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि अब देखो ना, इस ज़माने में रहते हैं तो कैसे बच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड देखें हम जब यूज़ करते हैं, और अगर हम जो मामला होता है वो सूद के ऊपर चल रहा होता है, तो किस तरह से उससे बचे। अगर ये आयतें हम सामने लेके आएंगे तो तभी हमें पता होगा ना कि हमने कैसे अपने आप को बचाना है। और इंशाअल्लाह जब हम इरादे करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए राहें भी निकाल देते हैं कि अगर वो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर तुम बाज नहीं आए तो क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। व इन तुम, देखिए ये इसको अंडरलाइन कीजिए, और इसकी सज़ा भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि व इन तुम, और अगर तुम तौबा कर लो, फ़लकुम, तो तुम्हारे लिए, रऊस अम्वालिकुम, तो तुम्हारे माल का असल, कि इसमें वला तुस्लिमूना, और ना तुम जुल्म करोगे, वला तुस्लिमून, और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, तो ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे शर्त क्या है कि तौबा करनी है, पहले तौबा करो, और फिर जो माल तुमने पहले जो उनसे सूद ले रहे हो उसको तुमने आगे नहीं लेना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद रखेंगे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा। क्योंकि तौबा करने के बारे में तो इतनी खूबसूरत आयत आती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इब्ने आदम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई आदमी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे किसी जंगल में जा रहा है और उसके पास उसकी एक सवारी है, ऊँट है, और उसके बाद उसने पूरा अपना माल उसके ऊपर रखा हुआ है, जो भी सामान उसको साथ लेके जाना है, और रास्ते में उसका ऊँट और उसका पूरा सामान के साथ गुम हो जाता है। अब वो आदमी जो है जंगल में अकेला है, डर भी लग रहा है, रास्ते में कोई और नहीं है, सारी तरफ देखता है, उसको ना उसकी सवारी मिल रही है ना उसको सामान मिल रहा है। थक के एक दरख्त के नीचे उसकी आंख लग जाती है। अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी सवारी और उसका सामान उसकी आंखों के सामने है। आप देखिए उसकी खुशी की इंतहा, ज़रा ज़रा इमेजिन कीजिए और सोचिए कि वो आप है,
کہ کیا ہماری خوشی کی انتہا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ انسان جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس آدمی کی خوشی سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے. الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی خوبصورت خوبصورت آیات دی ہیں کہ توبہ کرنے والے کے، اور وہ جو توبہ کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم وہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس وقت میرا بندہ پلٹے گا اور وہ میرے سے معافی مانگ لے گا. دیکھیں صدقات میں بھی تو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ دو، جو مانگتا ہے اس کو دو. وہ تو اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ کی دین دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کافر کے گھر میں اللہ کی جو مخلوق ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا لے کے، اب بارش لے کے، کسی چیز کو دیکھیے کیا وہ ڈفرنس کرتی ہے؟ بارش نے کبھی یہ دیکھا کہ اچھا میں مومن کے گھر میں تو برسوں لیکن میں کافر کے گھر میں نہ برسوں؟ کبھی سورج نے یہ کہا کہ میری گرمی جو ہے یہ مومن کے گھر میں جائے گی اور یہ کافر کے گھر میں نہیں جائے گی؟ اللہ کی بانٹ برابر ہے اس دنیا میں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور وہ توبہ کر لے گا، اور کب وہ اس کی طرف پلٹے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا. آپ کو یاد ہے جو میں نے شروع میں آپ کو وہ بتایا تھا سارا، کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کریٹ کریں گے جو دنیا میں جا کے فساد کرے گی، اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وأطعنا، انہوں نے کیا کہ ہاں آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دو کہ میں قیامت تک یہ جن کے لیے تم نے مجھے اس میں سے نکالا ہے نا، تو دیکھنا یہ کس طرح سے تمہاری عبادت نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم غرور بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ شیطان کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اور جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. لیکن میں نے دنیا میں ایسے لوگوں کو جو تیرے پیچھے لگنے والے ہیں، وہ تو میں نے دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ کرے کہ ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کے زد میں آ جائیں. ایسے دیکھیں وہی بات ہے کہ شیطان کوئی سینگ نکال کے تو آئے گا نہیں. ہمارے سامنے ہمارے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی ہم سے ایسی حرکتیں کروا دیتے ہیں، کبھی ہماری سوچ بدل دیتے ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے اراؤنڈ رہیں جو ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں، ہمیں بار بار اللہ کی یاد کراتے رہیں. ایسے لوگ، کئی دفعہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، کہ ایسے بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو ذو عسر، تنگی والا، فَنَاظَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے اسے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک. یہ وہی آیت ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم مہلت دیتے ہو تو جو مہلت کا وقت ہے، جو تم نے قرض دیا، اتنا پیسہ ایوری ڈے تمہارے صدقے میں جائے گا اور اس سے زیادہ بھی جائے گا. تو یہاں پہ وہی بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر ہو کوئی تنگی والا تو اس کو مہلت دو، اس کی آسانی تک. وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، اگر تم چھوڑ دو، خَيْرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. کہ تم یہ سوچو کہ یہ تو نہیں دے سکتا، چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس تو اللہ کی اتنی رحمت ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو، اور اس کو تنگ نہ کرو. من اور رضا نہیں اس کو دو، اور اس کو یہ کہہ کے کہ یہ تو نہیں ابھی دے سکتا تو چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بہتر ہے یہ تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو. ان کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا کر دے، ہمیں وہ علم عطا کر دے کہ ہم یہ جان جائیں کہ جو نیکی کرنے کے جو اجر ہمیں وہاں پہ ملنے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے نیکیاں کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. اب اتنی خوبصورت جب ہم نے آیات پڑھی ہیں تو آنیسٹلی اب صدقے کے بارے میں اور کیا ہم پڑھیں گے. اور جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے بارے میں، سود دینے کے بارے میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے رکھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تھا کہ ایک جو صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں گے جو سود لینے والے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ دھول تو پہنچے گی ان تک. تو آج وہی حال ہے ہم لوگوں کا بھی کہ پورا سسٹم اس کے اندر آ گیا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ اترے جو اس پورے سسٹم کو ٹھیک کر دے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 281 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے،
तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे फीही इसमें इल्लाह अल्लाह की तरफ, सुम्मा फिर तवफ़ा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्ला नफ्सिन हर नफ्स को, माँ का सबत जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून और उस पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि ये जो आयत है 281 ये नज़ूल के एतबार से आखिरी आयत है, इसलिए मैं इसको जब भी पढ़ती हूँ मैं इतने गौर गौर से पढ़ती हूँ कि ये आखिरी हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताना चाहते हैं कि वत्तकू, फिर वही बात कि आखिरी हुक्म में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तकवे की बात करें कि अल्लाह से डर जाओ, उस दिन डरो, उस दिन से जिस दिन तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ, और फिर तुम्हें पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा जो तुमने इस दुनिया में कमाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जो हमने कमाया है ना, हमारे अमल है उनको तो सीधा कर दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार हम यही दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दो करीम उंगलियों के दरमियान मेरा दिल है, आप जब चाहें उसको फेर दे, जब चाहें इधर फेर दें। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन पे सलामत रखना। हमें नहीं पता, वो हमने आयत जो पढ़ी थी याद है कि बूढ़ा जब इंसान हो जाता है तो किस तरह से उसकी फसल तबाह होगी, कि उस वक़्त जाके भी अगर हम में कभी तकब्बर ना आ जाए, कभी हम ये ना सोचें कि हमारे अमल तो बहुत अच्छे हो गए या हम तो बड़ी नेकियां कर चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नेकियों को कबूल कर ले और हमें ऐसे इंसानों में शामिल कर दे जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे एक और टॉपिक आएगा बहुत खूबसूरत। सूरह बकरा में तो यूँ लगता है कि सारे टॉपिक, इसके बाद कौन सा टॉपिक बचेगा कि इतनी डिटेल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि ये सूरत जो है ये मदीना में उतरी थी और मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो रही थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे अहकामात से भरी हुई ये सूरत है। अब इंशाल्लाह सूरत मायदा भी आएगी जो आखिरी सूरत है, उसमें भी बहुत अहकामात होंगे। देखिए जब इल्म आता है ना इंसान के पास तो फिर दिल भी खुलता है, फिर इंसान का दिल भी नरम होता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत भी होती है, फिर इंसान अल्लाह के रास्ते में आसानी से भागने वाला बन जाता है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हम सबको, हमारी सारी दुआएं जो भी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम करते हैं, हम सब के हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर ले और अल्लाह हमारी औलाद को भी ऐसा बना दे कि वो नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह की राह में भागने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।